할렐루야. 모든 것을 새롭게 하시는 하나님의 은혜와 사랑이 우리 온양원천교회 정병환 담임 목사님과 여러 모든 성도들과 늘 함께 하시기를 축복하며 저도 기도하겠습니다. 오늘 함께 보신 본문 말씀 너무 잘 아시고 선교사들이 제일 많이 사용하는 본문이죠. 하지만 저는 오늘 제목을 약속이라고 하고 제가 오늘 이 자리에 서서 여러분과 함께 하나님의 은혜를 나눌 수 있는 자리를 기대하면서 약속이라는 부분에 저는 주제를 정했습니다. 맨 끝 부분에 보시면 함께 끝까지 함께 하신다는 말씀이 있습니다. 주로 앞부분에 복음을 전하고 사명을 다해서 살아야 한다는 본문은 명령, 특히 저희 선교사들에게는 지상 명령이죠. 그런데 주로 그 앞부분만 강조를 했지 맨 끝절에 있는 말씀을 주로 기억을 못하고 간과하는 시간들이 많았더라고요. 특히 이번 코로나 기간을 통해서 저는 3년 동안 이제 베트남에서 묶여 있다시피 했죠. 특별히 저는 한국에 나올 일도 많지는 않은 선교사이기도 합니다. 목사님께서 소개해 주셨듯이 저는 학부를 어려서 신학대학을 졸업을 하고 사회생활을 하다가 결국은 하나님의 은혜로 다시 하나님의 복음을 전하는 선교사의 길을 갈 수 있는 그 흔히 요나형 선교사입니다. 제가 뇌경색으로 쓰러져서 3개월을 움직이지 못하는 와중에 은혜 아니면 가능하지 않은 2달을 공부하고 신학대학원을 진학할 수 있었던 것부터 그 이후로 10여 년 동안 제가 베트남에서 생활하는 것 자체가 제 힘이나 어떤 사람이 할 수 있었던 시간들은 아니었던 것 같습니다. 그냥 은혜다 생각하고 살았는데 그 은혜가 바로 오늘 하나님께서 예수님을 통해서 말씀하신 약속, 끝까지 함께 하신다는 약속을 붙들고 살았을 때 하나님께서 인도하시는 그 체험을 하고 또 잘 견뎌낼 수 있었던 시간이었던 것 같습니다. 말씀을 전하는 것은 우리 정병환 목사님께서 충분히 좋은 말씀, 더 훌륭한 말씀을 전할 것을 믿고 저는 잠시 제가 살아온 활동했던 영상을 보시고 베트남에서 믿음 생활하는 분들과 여러분들이 어떻게 교감할 수 있고 하나님의 은혜를 나눌 수 있는지에 대해서 함께 말씀을 통해서 나누겠습니다. 목사님 영상 보여주십시오. nơi tha Chúa chỉ thay vì con ban ơn thiêng tha thứ bao tội con từng ngôi cao sáng Ngài đã xuống dương trần tìm con cứu con yêu con Cha yêu thương luôn đỡ nâng đỡ con ban cho con sức mới trong Ngài luôn lòng con yêu Chúa lòng con mãi yêu Ngài vì Ngài đã yêu thương con Cha nhân ái sống trong Ngài ngập tràn thỏa vui Chúa đưa con ngày hằng sát con vào miền an thái Ngài luôn dẫn lối dẫu đường đời còn nhiều khó khăn bước theo Ngài lòng càng vững tin nơi Cha toàn năng nơi vô tha Chúa chết thay vì con ban ơn thiêng tha thứ bao tội con từng ngôi cao sáng Ngài đã
luôn đỡ nâng đời con, ban cho con sức mới trong ngày luôn. Lòng con yêu Chúa, lòng con mãi yêu Ngài, vì Ngài đã yêu thương con. Cha nhân ái sống trong ngày ngập tràn hoa vui, Chúa đưa con ngày hằng dắt con vào miền an thái. Ngài luôn dẫn lối dẫu đường đời còn nhiều khó khăn, bước theo Ngài lòng càng vững tin nơi Cha toàn năng. Cha nhân ái sống trong ngày ngập tràn hoa vui, Chúa đưa con ngày hằng dắt con vào miền an thái. Ngài luôn dẫn lối dẫu đường đời còn nhiều khó khăn, bước theo Ngài lòng càng vững tin nơi Cha toàn năng. Cha nhân ái sống trong ngày ngập tràn thỏa vui, Chúa đưa con ngày hằng dắt con vào miền an thái. Ngài luôn dẫn lối dẫu đường đời còn nhiều khó khăn, bước theo Ngài lòng càng vững tin nơi Cha toàn năng. Nơi Gô-tha Chúa chết thay vì con, ban ơn thiêng tha thứ bao tội con. Từng ngôi cao sáng Ngài đã xuống dương trần, tìm con cứu con yêu con. Cha yêu thương luôn đỡ nâng đời con, ban cho con sức mới trong Ngài luôn. Lòng con yêu Chúa, lòng con mãi yêu Ngài, vì Ngài đã yêu thương con. Cha nhân ái sống trong ngày ngập tràn thỏa vui, Chúa đưa con ngày hằng dắt con vào miền an thái. Ngài luôn dẫn lối dẫu đường đời còn nhiều khó khăn, bước theo Ngài lòng càng vững tin nơi Cha toàn năng. Nơi Gô-tha Chúa chết thay vì con, ban ơn thiêng tha thứ bao tội con. Từng ngôi cao sáng Ngài đã xuống dương trần, tìm con cứu con yêu con. Cha yêu thương luôn đỡ nâng đời con, ban cho con sức mới. 예, 제가 활동하는 것들을 사진으로 보셨는데요. 제가 찍은 사진은 이제 한 장도 없습니다. 이게 다 청년들이나 주변에 있는 분들이 찍어서 이제 메신저로 이렇게 보내주거나 페이스북에 올리거나. 제가 찍은 사진이 없다고 말씀드리는 이유는 어떤 연출 사진이나 어떤 이렇게 홍보를 위한 사진이 되는 것 자체가 좀 부담스럽습니다. 저는 사정을 알리는 거는 좋은데 어떤 상품화되는 것 같고, 좀 가능하면 좀 안 좋은 모습은 안 찍는 게 좋지 않을까, 이런 생각을 해서 사실은 제가 사진은 찍지는 않거든요. 근데 너무 익숙해요. 제가 가는 곳마다 현지인들이 사진을 찍는 걸 너무 익숙한 거예요. 그래서 사진 찍어야 되는 거 아니냐. 아까 보셨듯이 코로나 기간 중에 50가정의 아이들한테 빵을 주러 가면 제가 혼자 못 가는 경우에는 이렇게 현지 목사님한테 부탁을 해서 갔다 오면 제 메신저로 사진을 그냥 쫙 찍어서 이렇게 아까 그 사진들을 보내주세요. 아니 이거 왜 보냈냐 그러면 뭐
다 이렇게 하는 것 같은데 왜 목사님 필요한 사진 아니냐. 그래서 아니 나 이 사진 쓸 데가 없고 필요가 없는데 왜 찍냐. 아이들 그거 봤는데 좋아하는 모습도 있지만 사실은 그 쑥스러워하고 싫어해요. 그 사진 찍는 걸 아무리 좋아해도 자기들이 뭘 받고 막 이러는 거 찍자고 그러면 사실 기분은 좀 안 좋아하는 것 같더라고요. 근데 뭐 어쩌다 보니까 이제 사진을 담으면 이제 절대 찍지 마라. 달 한 장 있으니까 이제 한 번 찍은 사람은 절대 찍지 마라. 뭐 이렇게 얘기도 하기도 합니다. 지난 코로나 기간에 뭐 잘 아시고 한국도 많이 고생들 하시고 지금도 고생하시지만 베트남은 사회주의 국가 아주 적절하게 겪었던 것 같아요. 거의 한 2달간은 집 밖에 방 밖에 못 나가는 상황이었고요. 아까 보신 화면 중에 기억하실지 모르지만 철조망을 2중 3중 쳐놓고요. 작은 골목까지 바리케이드를 쳐서 나오지 못하게 하고요. 거리에 나오면 그냥 연행하게 가고 저항하면 뭐 그냥 두들겨 패기도 하고 그 실제로 제가 좀 혐오스러운 사진들에서 그런 걸 좀 보여드릴까 고민하다 안 했는데 길에서 코로나로 이렇게 사망하시는 분들도 좀 꽤 있었어요. 심한 경우에 한인이 코로나에 걸려서 병원에 입원을 했는데 돌아가셔서 8시간 만에 화장을 하고 아무한테 통보를 안 해줘가지고 실종 신고를 하고 막 난리를 쳤는데 일주일 만에 알게 된 거예요. 자기네 감염법에 의해서 24시간 안에 화장을 해야 된다고 병원에 들어온 사람 신원 확인을 안 하고 그냥 화장을 해버린 거예요. 근데 그걸 영사관도 모르고 한인회도 모르고 지인이 일주일 뒤에 연락이 안 되다 수소문하다가 겨우 어떻게 알았더니 흔적조차 없는 거예요. 한국에 가족한테 알리지도 못하고 뭐 화장해서 그냥 다 날려버리고 없으니까요. 흔적이 없는 거죠. 그러니까 처음에 들어갈 때 쓴 감염 그 증명서 하나밖에 없는 거예요. 그분은. 그러니까 이 정도로 전혀 외국인에 대한 뭐 어떤 혜택도 전혀 없고요. 정말 그 사회주의 국가의 통제가 정말 너무 심하다 이런 생각을 하면서 저 자신도 어떤 불안장애 같은 게 생기고 무기력증도 좀 생겼고요. 그런데 이제 주로 페이스북에 메신저를 많이 사용을 해요. 저희들이 베트남에서는 교인들하고. 그럼 여기서도 그 일자리가 없기 때문에 당장 먹을 거리가 없는 거죠. 그래서 이제 시작을 한 게 빵을 어떻게 구해가지고 전달하는 일을 하고 가면 다 이렇게 밖에 못 나오니까 이렇게 얼굴만 내밀고 있거나 그냥 방바닥에 환자들처럼 다 누워서 그냥 뒹굴거리지도 못하고 있더라고요. 저는 아주 또 은혜스럽게 저희 옆집에 관계되시는 분이 있어서 하루에 3시간 통행할 수 있는 통행증을 일주일에 2번 할 수 있는 2장을 얻었어요. 근데 빵을 받아서 다음 날 가니까 4장이 필요한 거예요. 또 어떻게 했더니 그분이 2장을 며칠 돼서 구해주셔갖고 일주일에 2번씩 이제 갑니다. 가서 저 아이들한테 빵을 줄 때 옆집 아이들이 있는데 그 아이들은 줄 수가 없죠. 정해져서 이제 봉지를 50개를 만들어서 가는데 다음 집 애들이 기다리고 있고 옆집에서는 쳐다보고 있는 거죠. 저 되게 죄송합니다. 사람이 가장 기분이 먹을 수 없는 것 때문에 아이들이 멀쩡한 아이들이잖아요. 근데 이렇게 쳐다보고 보고 너무 미안하죠, 그 아이들한테. 근데 약속된 아이들이 기다리고 있으니까 좀 나눠주고 가고 싶지만 그게 안 되는 겁니다. 그러면서 좀 더 이렇게 양을 좀 늘려볼까 해도 사실 또 여의치가 않아서 그게 제가 할 수 있는 한계라고 하는 거죠.
단순히 도와주는 문제로 끝이 나면 저도 뭐 할 수 없다 그러겠는데, 그 베트남 말로 목사가 목스예요. 그러니까 비슷한 한자 발음이라 갖고, 그러면 저희는 목사님 그러는데 거기서는 목스강 그러면 이제 목사님, 강 목사님 뭐 이러는 거예요. 5살, 6살, 뭐 4살 이런 아이들이 멀리서 뭐 손을 막 들면서 목수강 그러면 굉장히 기쁘죠, 만남이. 물론 가서 안아줄 수 없고 이제 거리를 두고 빵을 던져주거나, 아까 보셨듯이 이제 그런 식으로 전달을 하는 정도. 이 과정을 통해서 하나님이 함께 하신다는 약속을 제가 붙들을 수 있었던 게 바로, 제가 코로나 이전에 그 소수 종족들이죠, 지방에는 청년들이 돈을 벌러 호치민 도시로 많이 와요. 그럼 공장에 가서 일을 하는데 미래가 없는 공장입니다. 그러니까는 단순 노동, 뭐 우리도 과거에 그랬지만 평균 월급이 한 30만 원 되는데요. 5년을 일해도 10년을 일해도 거의 그 수준을 벗어나지 못해요. 그러니까 몸은 힘드니까 하다가 그만두는 경우도 많고, 그게 경력이 돼서 뭐 더 좋은 일 이게 불가능해서 그 청년들을 위해서 제가 기숙사하고 같이 식당을 준비를 하고 있었습니다. 제가 한식을 조금 배워서 할 줄 알아서 이제 그 청년들에게 아까 보셨지만 거리 음식, 뭐 비빔밥이라든가 김밥이라든가 간단한 분식 정도를 생각하고 그 청년들이 자립할 수 있는 방법을 좀 찾아야 되겠다 했는데, 코로나로 고향도 많이 가고요. 또 그 청년들이 아무래도 어리다 보니까 정착하기가 힘들어요. 그래서 믿을 수 없는 부분은 같이 일을 하다 그냥 중간에 포기해버리면 계속 이어지지가 않고 해서 사실 고민을 하면서 기도를 하고 어떻게 이 청년들하고 관계를 맺어야 될까, 어떻게 인도를 해줘야 될까 하는데 코로나가 이제 심하게 된 겁니다. 그리고 아까 보신 그 아이들의 가정들이 있죠. 보통 제가 그 처음에 홍문교회 인터넷으로 성경 공부도 하고 또 같이 모임도 하고 축구도 하고 하는 그 가정들이 그 연령대가 30대 중후반, 40대 초반 이렇게 우리 청장년 정도 계층이 되는데요. 평균 4가족 아이들이 한 둘씩 있습니다. 한 20가정 되는데 서너 가정은 자립이 됐어요. 뭐 특별한 직업은 아니지만 한 친구는 CCTV 설치하는 거에서 돈을 좀 잘 벌고 있고요. 한 친구는 티셔츠나 컵에 인쇄 프린팅하는 거로 또 하고, 뭐 그 2가정을 제한 나머지들은 일용직이에요. 그러니까 한 달에 평균 한 15일에서 20일 정도 일을 하는 것 같아요. 하루 일당은 우리 돈으로 많게는 25,000원, 적게는 2만 원 정도 받아요, 하루 일당이. 그러니까 코로나 시작되니까 이 친구들이 일자리가 없잖아요. 일을 다 못하게 하니까. 그러니까는 제일 힘들어지는 게 당장 이제 수입이 없으니까 먹을 게 없는 거죠. 교회에서 쌀을 10kg짜리 하나씩, 여러분 잘 아시는 알랑미 키로에 1,000원 정도 합니다. 예, 그 쌀을 나눠주기 시작을 했어요. 쌀만 주면 밥만 해서 먹을 수가 없잖아요. 더 준 게 아까 그 생필품에 보시면 기름하고 간장하고 뭐 이런 겁니다. 통제가 2달 동안 할 때는 베트남 정부에서 어떻게 했냐면요, 군인들을 동원해서 비닐봉지 요만한 거에서 야채를 그냥 되는 대로, 저도 한 봉지 받아봤는데 먹을 수 있는 야채는 없더라고요. 뭉개지고 날이 더우니까 싸놓으면 금방 시들고. 근데 이제 그거라도 어떻게 먹는 거죠, 뭐. 그러니까 하루 한 끼 먹어도 정말 감사한 사람들이 너무 많은 거예요. 호치민이 베트남에서 제일 큰 도시고 인구가 1,200만 명 되는데요. 잘 사는 사람들은 정말 잘 삽니다. 그런데 그 잘 사는 사람이 많지가 않죠. 그러니까 앞으로 여행을 가셔서 혹시 베트남의 호치민이나 하노이 여행을 가시면 큰 도로변 바로 뒤에는 다 빈민들이 산다 이렇게 생각하시면 될 거예요. 어딜 가시나 다시 안 보이죠. 큰 도로에서 큰 건물에 가려 있고 하기 때문에 모르거든요. 근데 그 건물 뒤로 들어가면 화장실, 부엌 없는 그냥 방만 있는 소위 말하는 쪽방이라고 하죠. 그런 방에 4-5명이 삽니다.
심한 경우에는 낮에 사는 사람, 밤에 사는 사람 이렇게 삽니다. 한 사람당 뭐 2, 3만 원씩 모아서 10만 원짜리 방이 보통 그 정도 돼요. 근데 이 코로나로 인해서 제가 같이 활동하고 있던 저 청장년 가족이 당장 문제가 생긴 거죠. 아이들이 먹을 게 없다. 누가 없다. 그러면 저희들이 서로 연락해서 가까이 있는 사람이 뭐 있다 그러면 좀 이렇게 나눠주고 정말 잘 나눠줬어요. 근데 시간이 오래 가니까 점점 어려워진 사람들이 많아지는 거죠. 그래서 이제 제가 한인 빵가게에다가 문의를 해서 빵 남는 거를 좀 싸게 달라 했더니 처음에는 뭐 얼마 안 되니까 그냥 가져가도 좋다 그래서 감사하게 받았는데 그 빵집도 빵을 만들면 안 팔리는 거죠. 손님들이 배달만 해야 되고 오는 사람이 없으니까. 그것도 뭐 심하게 격리 기간 2달 동안은 그 빵집도 일을 못 하니까 빵도 구할 수 없었던 시간도 있었고요. 그러면서 제가 사역을 전환을 하게 됩니다. 청장년들 가정을 살려야 되겠다. 청장년 가족을 살리면 그 부모가 경제력을 갖고 아이들이 그 혜택을 보잖아요. 잘 먹을 수 있고 공부도 할 수 있으니까. 그래서 청장년들하고 이제 격리가 조금 풀려가면서 제가 한식을 만들어서 이제 먹여보고 같이 하기 시작을 해서 서로 맛을 통일시켜서 할 수 있는 것들 몇 가지 메뉴를 정해서 이제 제가 다음 주에 돌아가면 바로 식당을 시작하면서 그들이 자립할 수 있는 구조를 만들고 그 센터가 돼서 아이들을 방과 후에 공부시키고 저녁을 제대로 먹이는 일을 시작을 할 거예요. 이런 일들을 제가 생각하고 구상하고 계획했다고 그러면 이건 정말 어려운 것 같고요. 또 그럴 수도 없었던 것 같은 게 저는 사실은 베트남의 감리교회 만드는 일을 한 6년 정도 해왔습니다. 어떤 이야기냐면 베트남에서는 교회가 우리가 생각하는 교회랑 조금 차이가 있어요. 일단은 교회라는 표현을 하려면 정부의 허가를 받아야 돼요. 베트남의 인구가 지금 1억 정도 보는데요. 기독교인을 1%에서 1.5% 봅니다. 그런데 그 교회들 중에서 허가받은 교회에 이렇게 예배를 드릴 수 있고 한 교회가 사실 많지는 않습니다. 호치민시내 이렇게 지나가다 보시면 십자가들이 보이네. 이건 대부분 성당이에요. 한국의 성당은 십자가가 다르다고 하죠. 베트남은 그런 개념 없어요. 실제로 교회에서 십자가를 걸은 교회가 호치민시에 한 20개 난박할 거예요. 그게 허가받은 교회입니다. 그러니까 교단이 있는 교회예요. 대부분 다 가정교회고 허가를 받아서 교회로 발전하려고 노력하는 가정교회들이 대부분 있습니다. 이유는 그렇습니다. 목푼더 선교회라는 곳에서 매년 기독교 탄압국가 순위를 발표하는데요. 1위는 뭐 변함없이 북한인 건 맞습니다. 근데 베트남이 20위 넘어간 적이 없어요. 20위 안에 베트남이 있다고 다 믿진 않으시는데 베트남에서 무슨 기독교 탄압이 있냐? 근데 왜 그 선교에서는 탄압국가에 보통 한 16위에서 18위 정도의 베트남이 있는데요. 그 이유가 바로 예배 허가예요. 아무 데서나 종교 활동을 하면 위법입니다. 그건 바로 잡혀갈 수 있고요. 베트남에서는 전도의 자유가 있는데 전도를 거부할 자유가 있어요. 누군가 저에게 전도를 하고 교회에 가서 하나님을 믿어라 하는데 저는 됐습니다, 싫습니다 했는데 계속 하잖아요. 전도지를 주는데 제가 그거를 거절을 할 수가 있어요. 거절을 했는데 계속 주면 제가 공안에다가 신고를 하면 이 사람은 현행범으로 잡혀가는 겁니다. 그러니까 자유가 상반된 자유가 서로 있잖아요. 침해를 하면 안 되는데 하죠. 거리에서 찬양 집회를 한다? 집회는 허가를 받아야 되는 거예요. 집회 결사의 자유가 없으니까요. 그러니까 우리는 전도 종교 활동 이게 아니에요. 베트남에서는 다 똑같습니다. 그래서 교회를 하려면 일단 예배 허가와 설교자가 있다는 허가를 맡아야 되고요. 그러고 10년이 지나서 그 10년 된 커리어를 가지고 다시 교회 허가를 신청을 합니다. 그것도 심사를 하는데 언제 나올지 몰라요. 그래서 그 교회가 허가를 받아야
교회라고 간판을 걸고 십자가를 다를 수가 있어요. 그러니까 이런 조건을 충족하는 교회가 많지 않은 거예요. 그러니까 어떤 분들은 와서 호치민에 십자가가 많이 있는데 교회가 많네, 그런데 그거 다 성당이에요. 베트남은 프랑스 식민지였기 때문에 카톨릭 인구가 지금도 10% 정도는 되거든요. 근데 개신교는 그렇지 못합니다. 또 하나, 통일 전에 월남이라고 해서 기독교를 미국 종교로 많이들 알아요. 관심이 없습니다. 그냥 예배드리고 종교 집회를 하는 것보다는 사회 봉사단체 정도로 생각하는 분들도 사실 많아요. 그러니까 선교사들이 가서 복음을 전하지 못하니까 주로 NGO 활동을 많이 합니다. 그러니까 선교사 자체들이 그렇게 활동이 제약되다 보니까 결국은 복음보다는 활동이 구호단체 개념의 활동. 베트남 사람들이 아주 독특하고 재미있는 건 뭐냐면요, 볼펜 자라도 허가받아야 줄 수 있는 거예요. 사실은 원조를 요청하면서도 원조 받는 거를 쉽게 허락하지 않아요. 저희 선교사들이 제일 힘든 부분이 바로 그런 거예요. 아픈 사람들이 많이 있는데 의료 혜택이 없어요. 의료 수준이 아직 떨어지죠. 근데 의료 봉사를 안 받아요. 허가를 제일 많이 안 해주는 게 의료 봉사예요. 그러니까 여기서 의료 봉사 가려고 준비하다가 포기하는 경우도 많고요. 준비해서 오셨는데 실제로 의료 활동을 못하고 그냥 돌아가시는 분들도 사실 꽤 많아요. 이 정부의 시책이 일반 국민을 위한다고 하지만 사실 그렇지 않고요. 그거에 대한 저항을 할 수 없고, 그러니까 선교사들이 제일 위축을 받고 활동도 제약을 많이 받죠. 저는 하나님의 은혜로 공식적인 활동을 한 거예요. 빵을 나눠주러 오토바이로 가고 사람들을 만나고 영상에서 보셨듯이 사진에서 보셨듯이 베트남 사람들하고 활동하고 예배하고 설교하고 기도하고, 제가 활동하는 교회가 정부로 허가받은 교회거든요. 교단이 베트남에서 두 번째로 큰 교단이에요. 기독연합회라고 자생교단인데 교인이 한 20만 명 되고요. 교회도 수는 뭐 한 2,000개 되는데 사실은 교회다운 교회는 2,000개 중에서 제가 파악할 때는 한 5, 60개 정도. 그러니까 가정교회까지 다 해서 뭐 심한 경우에는 교인 한 명당 교회라고 이렇게 얘기하시는 분도 있어요. 뭐 어느 지방을 왔더니 우리 동네 교회가 뭐 30개가 있다 그래서, 아니 여기 집도 30채가 안 되는데 어떻게 우리 한 사람이 다 교회 아니냐고 그걸 뭐 아주 진지하게 말씀을 하니까 농담이 아니니까, 그러니까 어떤 말을 믿어야 될지 모를 때도 종종 있습니다. 사실은 그런 어려운 가운데서도 저는 그 기독연합회라는 곳이 사실 저희 선임 선교사분 중에서 감리교회를 개척을 해서 베트남 목사님들을 훈련시켜서 감리교회 교단을 만들었어요. 물론 허가는 받지 못했죠. 그 허가를 받아가는 과정에서 연합을 한다는 게, 이제 분류가 이렇게 나눠진 그룹이 3개 정도가 있었는데 그 3개가 연합해서 베트남 감리교회로 베트남에서 허가를 받으려고 하는 노력의 일들을 했었어요. 그런데 이 공인받은 베트남에서 두 번째 규모가 되는 기독연합회가 자기들이 감리교회를 하고 싶다고 찾아온 거예요. 그 연합회 같이 하겠다. 미국 감리교회 다른 여러 교단들을 자기네들이 교리를 찾아보니까 한국 감리교회 교리가 자기네 교단 교리하고 제일 많이 가깝대요. 그러니까 UMC에서는 여러 가지로 혜택을 볼 수 있는 부분이 있는데 교리적으로 좀 자기네들하고 안 맞고, 그게 이제 결국은 동성애 문제나 뭐 이런 요즘 많이 이야기되는 그런 부분이 있어요. 그래서 그분들하고 같이 하면서 저는 이제 베트남 정부 종교 담당 공안이나 종교성에 있는 그 사람들과 이야기가 돼서 저는 허가를 받아서 움직이는 거예요. 그러니까 굉장히 자유롭죠. 물론 허가를 받은 부분만 돼요. 그 사람들하고 관계만. 그 사람들을 벗어나는 거는 다른 지역에 가서 제가 독단적으로 혼자 다른 사람들을 만나는 건 안 되는 겁니다. 그 교회와 그 교회 행사,
그 교단의 다른 교회 이것까지는 허락을 돼요. 근데 사실 저 교회가 베트남 북부 지방에 그 묘족 아까 그 겨울에 이불 지원하는데 그 베트남 북부 지방은 그 잘 모르시는 분들이 많던데 베트남에는 백두산보다 높은 산이 있어요. 3,400m 되는 그 지역은 고산지대라 가지고 중국의 묘족, 산족 이런 같은 족, 몽족이라는 흐몽족이라고 베트남에서 하는데 그분들은 겨울에 동사하는 경우가 종종 있어요. 추위가 오면 영하로 떨어지면 동사를 합니다. 집은 우리 강원도 너와지처럼 판잣집이죠. 밖에서 이렇게 구멍이 다 보이는. 그리고 저분들은 양말도 안 신어요. 발을 보면 멀리서 보면 양말 신은 것 같은데 그 종아리까지 하는 그건 하는데 발을 덮질 않아요. 이렇게 슬리퍼 신고 다니고. 그러면 저분들이 갑자기 연락을 해서 너무 춥다. 이불을 좀 어떻게 지원을 해달라 그러면 선교사들이 십질반 해가지고 목포를 사서 보내주는 거예요. 근데 저분들도 사실은 문화적 혜택이나 그분들은 베트남어 못하는 사람들도 꽤 많아요. 그러니까 알려지지 않았던 부분들을 저희들이 그 교단을 통해서 알고 저분들까지 저희들이 가서 만나서 활동을 할 수 있는 허가를 받았어요. 허가증을 안 줘도 신뢰를 한다 해서 어디에 소속의 어느 교회를 간다, 어떤 일을 한다 그러면 어떤 지방에 갔을 때 저희는 그냥 편안하게 활동을 할 수가 있습니다. 그 일을 하다가 제가 이제는 부분적으로 작게 가정을 살려서 모델을 해서 이 베트남 교인들이 좀 더 나아져야 되지 않겠나. 항상 고민은 그거죠. 우리 모두가 갖는 하나님을 믿는 사람, 믿지 않는 사람보다 왜 어려워야 되고 왜 고통을 받아야 되는가라는 질문이죠. 기도 굉장히 열심히 하거든요. 제가 그럽니다. 너는 기도 열심히 하는데 이루어진 기도 있어? 왜 묻냐면 기도만 해요. 최근에 코로나로 죽은 목사님이 하나는 있는데 작년 연말에 아프다고 해서 같이 기도도 해주고 제발 내일 병원 가라고 제가 없는 돈 모아서 이렇게 돈을 주면서 내일 꼭 병원 가서 진료를 받으라고 했는데 그분이 3개월 만에 돌아가셨어요. 그 소식을 듣고 장례식에 가서 물었죠. 도대체 병명이 뭐냐? 왜 젊은 사람이 갑자기 죽냐? 모른대요, 아무도. 아마도 코로나 같아요. 근데 굉장히 건강했던 사람이에요. 코로나로 죽을 확률이 없는 것 같아요. 병원을 안 갔대요. 왜 병원을 또 가라고 돈까지 줬는데 왜 안 갔을까? 기도만 했대요. 기도하면 하나님이 고쳐주신다고 약속을 받았기 때문에 기도하면 분명히 난다고 했대요. 근데 지금 어떻게 됐지? 하나님이 사람을 통해서 일하는 것을 믿지 않고 왜 하나님이 직접 네 기도만 듣고 모든 걸 해결한다고 생각을 하느냐? 이거는 충분히 사람이 할 수 있는 일까지 하나님한테 다 맡겼을 때 우리가 신앙을 어떻게 가져야 되고 어떤 신앙생활을 할까? 좀 더 좀 건강하고 건전하게 우리 신앙생활을 해보자. 이렇게 시작했더니 가족별로 모이기 시작을 했어요. 기도 열심히 하는데 우리가 할 수 있는 우리 스스로 한번 해보자. 심한 경우에 죽은 목사님이 있는데 대부분의 직장이 어서 생길 것이고 일자리가 내일 생길 거라고 믿고 집에 있어요. 근데 진짜 생겨요. 전화가 와요. 너 뭐해? 내일 뭐 우리 집에 공사가 있는데 너 와서 해줄 수 있어? 이게 일자리예요. 그러면 일당도 제대로 못 받고 밥 한 끼 먹고 오는 경우도 허다해. 너무 착하죠. 순수하죠. 그리고 아이들은 먹을 게 없으면 없는 대로예요, 그냥. 근데 사실 생활비 많이 안 들어요, 그 사람들. 우리처럼 반찬을 많이 하거나 우리처럼 삼시세끼 개념이 없어요. 배고프면 먹고 있으면 먹고 없으면 안 먹고 아침때가 돼서 아침을 먹어야 되는데 그게 아니에요. 그러고 먹어도 각자 많이 요새 한국에서 좋아하시는 쌀국수라는 거, 그 쌀국수 국수만 많이 팔아요. 공장에서 다 파는 거거든요. 싸요. 비닐봉지에 이만큼 해야 뭐 우리 돈을 1,000원? 그러면 4명이 그거 한 덩어리씩 띄워가지고 간장 뿌려서 그냥 먹으면 한 끼 끝이에요. 밥? 그냥 알랑미 그 키로에 1,000원 하는 쌀 밥 해갖고 간장 뿌려 먹으면 끝이에요. 조금 남집은 기름에 볶아 먹어요.
야채 그냥 데쳐서 먹어요. 차라리 요새 피쉬 소스, 한국에서 유행하는 그 피쉬 소스 느엉멈이라는데, 조금 여유가 있으면 그 생선 소스 거기에 야채 찍어 먹어요. 그러니까 뭐 먹는 거 그렇게 고민 안 합니다. 근데 아이들은 먹고 싶은 게 많아지죠. 이제 간식거리가 생기고. 간식 없습니다. 거의 간식 없습니다. 제가 아이들을 만나서 아이들하고 친해지는 가장 좋았던 방법이 사탕을 처음에 하나씩 갖다 줬어요. 한국에도 있죠. 어린이용 소세지. 그게 하나에 100원 하는데 그거를 이만큼 사들고 갑니다. 아이들이 이렇게 쳐다보죠. 한 명씩 불러서 이렇게 줘요. 그리고 약속을 합니다. 예배 시간에 안 떠들기. 같이 앉아서 찬양하기. 이렇게 한 6개월 하니까 부모들이 달라져요. 부모들이 자기 아이를 이제 저한테 이렇게 밀어서 보내는 거예요. 어떻게든 친해져라. 선교사하고 친해져라. 저는 이제 그거 안아주고 가르쳐줘. 예배가 이런 예배 아니에요. 예배하는데 아이들은 강대생 올라서 뛰어놀고요. 밑에 회중석에 있는 분들은 앞에서 전화 통화도 하고 심지어 사진을 이렇게 찍고 다니는 분도 있고. 처음엔 고민 많이 했어요. 정말 예수님이 그러셨잖아요. 나한테 오는 아이들 말리지 마라. 아이들이 뛰어노는데 아무도 말리지 않아요. 이 정말 성서적인가? 이 저게 옳은 건가? 내가 살아오고 내가 교회 생활했던 것이 잘못된 건가? 아니, 아무도 가르쳐주지 않았더라고요. 옳고 그름이 아니라 아무도 목사님한테 얘기했더니 그 담임 목사님 하시는 말씀이, 그거 얘기하면 그 사람 다음 주에 안 나와요. 그래서 교회는 나와야 되지 않겠습니까? 그래서 제가 저 청장년들을 이제 가르치기 시작을 했습니다. 도대체 예배 드리러 오는데, 하나님 만나러 오는데 어떻게 그렇게 하고 올 수가 있어? 애들이 뛰어노면 조용히 하라고 그래. 애가 뭐 배우겠어? 왜 너네 둘이는 왜 수다를 떨어? 목사님 설교 말씀하는데 어떻게 너네는 얘기하고 있어? 처음에는 이렇게 피하더니 자존심이 상했어요. 외국인한테 지적을 받던 게 너무 싫다는 거예요. 자, 우리가 기도하자. 같이 기도하고 같이 찬양하면서 똑같이 해주기 시작을 했어요. 함께 하지 않고 제가 가르치러 들을 때는 하나도 이루어지지가 않는 거예요. 오늘 말씀대로 함께 하겠다는 하나님께서 말씀하신 거, 예수님이 해라. 내 분부니까 다 해라. 근데 걱정하지 마. 내가 함께 해줄게. 근데 그거는 까먹고 살았죠. 잊고 살았죠. 제 능력인 줄 알고 착각을 했죠. 근데 제가 스스로 잘한다 생각하고 가르쳤던 거는 하나도 안 됐는데, 제가 가서 앞에 가서 앉아서 열심히 듣고 아이 끌어안고 사탕 먹이면서 하나씩 바뀌는 거예요. 그리고 이 코로나 덕분에 저는 이제 식당 준비를 할 수 있는 요리를 열심히 연습을 할 수 있는 계기도 되고요. 매주 주말에는 한 집씩 돌아가면서 모여서 파티를 해요. 10,000원의 행복이라는 거 아시죠? 베트남에서 짜파게티 혹시 아시나요? 이게 1,000원 정도 해요. 제가 10개 사가면 10명이 아주 배 터지게 먹어요. 너무 좋아해요. 김치도 없습니다. 그냥 물 끓여서 라면 10개 사다 끓여줍니다. 집에서 만든 김치 갖다 김치 볶아서 매운 김치라면도 해서 먹여봐요. 떡 2kg 사면 우리 돈으로 1,400원. 10,000원 정도면 뭐 20-30명이 떡볶이 배부르게 먹을 수 있어요. 그러다 보니까 그 친구들이 이제 저를 초청을 하기 시작하고요. 그러니까 나눔이 되고 함께 하는 거에 대해서 가능성을 봤는데, 그냥 가능성이 아니라 이루어지는 거예요. 믿음이 생기고 신뢰를 하니까 제가 이야기하는 거에 대해서 동의를 하기 시작을 했어요. 예배 분위기가 지금 달라지고, 덥잖아요. 정말 덥거든요. 맨발로 다녀요. 대부분 양말 안 신거든요. 근데 거기까지 좋은데 그 우리 쉽게 말하는 슬리퍼 쪼리라는 거 있잖아요. 정말 찍찍찍 끌고 와요. 반바지 입고 그 뒤에 와서도 예쁘게 안 앉죠. 다리 꼬고 뒤로 누워서 또 앉거든요. 한 가족을 제가 케어를 했어요. 억지로 설득을 했죠. 네 아이를 위해서다. 너 편한 게 아니라 네 아이들은 너처럼 살기를 원해? 아니잖아.
네 아이들이 너로 엄마 아빠로 인해서 자신감이 없고 자존감을 잃으면 너 어떻게 할래? 없으면 내가 사줄게. 가자. 아, 이때요. 있는데 왜 안 와? 더워서, 불편해서. 쉬운 것만 하면 안 돼. 해봐. 그 다음 주에 깨끗하게 입고 왔어요. 사람들이 놀려요. 너 웬일이야? 어디 가? 결혼식 있어? 결혼식 복장이에요. 그게 사진 찍으러 가기 때문에 예의상이 아니라 바뀌는 거예요. 사람들이 아이들을 단정하게 하게 오는 거예요. 그러니까 제가 깨닫는 교훈은 거예요. 함께 하되, 가르치는 게 아니라 모르는 거는 함께 실습해 가는 거죠. 같이. 저도 사실 거의 비슷하게 살아요. 맨발에 운동화 신고 오토바이 타고 가면 발목만 새까맣게 타요. 양말을 신을 필요가 없거든요. 땀도 나고 덥기도 하고 불편해요. 어차피 가봐야 맨발로 다 다니고. 그런데 제가 그렇게 하다가 다시 이제 구두를 신고 교회 갈 때는 정장을 하고 가는 거예요. 어느 날 똑같이 물어요. 목사님 오늘 결혼식 있어요? 오늘 어떻게 설교해요? 아니야. 그냥 예배 참석하는 거야. 너도 한번 이렇게 하자. 같이 하자. 하나님이 함께 하시는, 저도 그 친구들한테 이야기하죠. 나도 너와 함께 할 거야. 더 늙기 전에 죄송합니다. 제가 우리 57인데요. 그 친구들은 전보다 한참 어리잖아요. 이제 아들, 손자 뭐 이렇게 가요. 지금 관계가 뭐 20년 터울 되는 것 같으니까 내가 늙으면 네가 나를 케어해 주면 돼. 또 우리가 함께 또 즐거웠던 거는 네가 네 가족이나 다른 사람들한테 전해주면 돼. 우리가 이렇게 복음을 전하자. 우리가 어차피 그 베트남에서는 하나님 믿으세요. 성경책을 주고 이거 못 하거든요. 말씀 카드 못 주거든요. 전도지 못 주거든요. 뭐 줘도 돼요. 잡혀갈 각오하고 언젠간 잡혀갈 수 있어요. 대학의 교수가 교육을 그렇게 시켜요. 가끔 단기팀들이 와서 과거에 코로나 전에 전도지 10분 나눠주고 사라졌어요. 학생들이 그걸 갖고 교수한테 줍니다. 교수가 학생을 혼내요. 너 왜 이거 신고 안 했어? 그러니까 굉장히 부담스러워요. 그 현지 선교사 입장에서는 그 단기팀들이 왜 그런 일을 했을까? 어떤 효과가 있을까 과연? 수고해 가거든요. 뭐 그런 얘기도 들었어요. 그 전도지를 나눠주는 분들의 신앙이 강화된대요. 하나님의 복음을 전하는 걸 일단 놔두고 그 전도하시는 분들의 신앙이 더 단단해지기 때문에 굉장히 중요한 일이라고 말씀들을 하시더라고요. 저희는 부탁은 가급적이면 계획이 없던 그런 건 좀 자제해주고, 꼭 그렇지 않아도 방법이 많이 있거든요. 사실은 현지 교인들이 더 성숙한 생활을, 신앙생활을 할 수, 교회 생활을 할 수 있게끔 본이 돼서 사람들이 보고 쫓아오게 해야 되는데 그게 없어요. 오히려 더 경멸하거든요. 기독교인은 가난하고 무능력하고. 그래서 이 친구들한테 제가 그걸 요구하는 거예요. 왜 니네 기도하는데 왜 니네가 더 힘들고 왜 어려워? 나는 용납할 수 없고 나는 우리 하나님 너무 싫어 그러면. 그런데 내가 보니까 니네 아무것도 안 해. 아이들 공부도 안 시켜. 왜 믿지 않는 아이들은 학원도 보내고 대리관에서 공부를 시키는데 니네는 왜 그것도 안 해? 그러고 기도했으니까 됐다고 그래? 기도하면 하나님이 책에 있는 내용을 그냥 다 알려주는 거 아니야. 봐야 돼. 안 합니다. 그래서 얘기했어요. 나는 하나님을 믿는 사람이 더 잘 살고 더 행복하다고 나는 믿어. 니네 그러고 싶지 않아? 하고 싶대요. 가자. 어떻게 하면 될까? 얘기해봐. 뭐 하면 될 것 같아? 얘기합니다. 제가 가르쳤는데 안 됐다고 말씀드렸잖아요. 같이 방법을 찾는 거예요. 한 친구 그래요. 목사님 라면 끓이는 거 가르쳐 주세요. 불고기 하는 거 가르쳐 주세요. 김치 하는 거 알려주세요. 안 가르쳐 줄래? 아니 그거 해서 내가 장사하면 돈 벌 것 같아. 너 내가 가르쳐주면 분명 다른 거 만들어내. 입맛이 다르잖아요. 정말 희귀한 김치가 되고요. 라면이 매운 라면, 한국 매운 라면이라는 뚝배기에다 라면을 끓여줘요. 한국 사람들 라면집에 갔는데 라면 퉁퉁 불어서 국수 같은 데는 못 먹겠다고 하잖아요.
베트남 사람들 그거 맛있다고 잘 먹어요. 입맛이 다르잖아요. 진짜 뭐 귤이 어디 넘어서 탱자가 됐다는 뭐 이런 완전히 달라요. 일단 한국 음식이 원래 이런 거야. 이걸 먹고 네가 할 수 있을 때 니네 입맛으로 바꾸자. 안 늦는다. 기본이 없는데 당장 뭐 하나 해서 끈기가 없긴 해요. 더워요. 그러니까 저도 처음에 그런 얘기 많이 했는데요. 베트남 사람들은 게을러. 니네 게을러서 안 돼. 이런 얘기도 사실 죄 짓는 얘기 많이 했어요. 저도. 근데 제가 살아보니까요. 부지런하면 빨리 죽는 거예요. 그러니까 12시부터 2시까지 오토바이를 2시간 타면 아무것도 할 수가 없어요. 정신도 혼미해지고요. 제가 하루에 오토바이를 한 80km 타거든요. 그러면 해지고 집에 들어와서는 정말 제 아내 하는 말이 한국 가면 좀 사람 같은데 여기서는 사람 같지 않다고. 그게 기후예요, 기후. 그러니까 정말 낮에 밖에 나가서 농사도 잘 안 져요, 그 사람들 낮에는. 그리고 그거 아세요? 그 시간 경계선이 베트남하고 태국의 시가 같아요. 한국하고 일본하고 같은 시간대가 맞잖아요. 그러면 어떻게 되세요? 거리가 있으니까 동쪽에 있는 나라가 해가 더 빨리 뜨잖아요. 같은 시간인데 해 뜨는 시간은 동쪽이 빨라요. 그러니까 베트남이 태국보다 해 뜨는 시간이 빠르기 때문에 1시간 정도 빠르니까 새벽에 일찍 일어나서 활동을 해요. 밤에 일찍 자요. 시간상으로. 그러니까 낮에 일을 할 수가 없으니까 당연히 그렇게 되더라고요. 그러니까 밥도 알랑비를 찐밥으로 먹었던 이유가 바로 그거더라고요. 농사 지면서 그냥 밥을 쪄놓고 선반에 매달아 놓으면 왔다 갔다 배고플 때 한 주먹씩 먹었던 게 그 사람들 식문화예요. 그러고 베트남 사람들이 외식 좋아한다는 얘기 많이 하는데요. 절대 그러시면 안 돼요. 더워서 밥을 해 먹을 수도 없고요. 집에 주방 시설이 되어 있는 집도 최근에 좀 시작이 이렇게 생기기 시작했어요. 아까 말씀드렸죠. 삼시세끼 없다고요. 아침 먹으면 점심 안 먹고요. 저녁에도 밤 늦게 한 끼 먹으면 먹는 거고. 근데 그런 사람들한테 저희가 뭐 식생활 문화를 얘기하거나 그러면 너무 안 맞죠. 그러니까 저도 같이 집에 가서 밥을 먹고 같이 보니까 이제서 보이는 거예요. 처음에는 제가 굉장히 잘난 줄 알고 제가 그들보다 문화가 더 잘 발달된 나라, 더 잘 사는 나라에서 왔으니까 그럼 우리나라가 제가 더 잘 사는 것도 아니거든요. 그런데 뭐든지 제가 그 사람들보다 더 잘하는 것 같은 착각을 했죠. 함께 해보니까 달라요. 이제 보이는 거죠. 10년 사니까 이제 보여요. 이제는 더 배우려고 그래요. 더 보이는 게 많아지니까 같이 대화가 되는 거죠. 공감이 되니까. 그러니까 제가 저 말씀도 그 명령에 부담스럽게 살던 제가 힘이 생긴 게 끝날까지 함께 하신다고 그랬구나. 아, 이거 끝날이 뭐죠? 끝날이 언제가 끝날인가요, 우리한테? 제가 하늘나라에 먼저 가든 그분이 다시 오시든 그게 끝이잖아요. 그때까지 함께 하신다고 약속을 해주셨는데 나는 왜 그동안에 그 말씀을 간과하고 전하라. 부담스러워요. 선교사 가서 복음을 못 전하면 선교사 아니잖아요. 직무유기고 죄 짓는 거잖아요. 그 얼마나 힘들고 부담되는데 그거에만 집착하다가 코로나 때 할 일이 없어서 성경을 정말 많이 보게 되고 매번 바꾸고 누구 아파요 메신저 오면 그 기도해야 되고 통화해야 되고 또 열심히 문장 보내야 되고 원해서가 아니라 이렇게 성경을 제가 50몇 년 살면서 거의 두세 달에 일독을 하는 정도로 2년 동안 6번을 읽었어요. 어저께 새로 산 성경책이에요. 날이 더워서 몰랐어요. 내자라고 하죠. 비닐로 된 거. 다 떨어져갖고 허해갖고 더 들고 다닐 수가 없어가지고 어제 큰맘 먹고 가죽 성경을 하나 샀어요. 이제 마지막 성경 산다 그러고 그 정도로 차이가 나는 곳에서도 살아냅니다. 기쁨이 생겨요.
사실 저는 연고가 별로 없어요. 감리교회 목사님들도 저를 정 목사님한테 소개해 주신 신 목사님이 유일하게 아시는 분일 거예요. 아마 제가 목사 안수 받을 때 안수 보좌해 주신 선배님이세요. 뭐 교수님들도 있고 한데 꼭 저분한테 보좌를 받겠다. 제일 제가 목사 되는 걸 축하해 주신 분이니까. 그래서 제가 영적 아버지라고 이제 말씀을 드리는데, 뭐 다른 후원이 많고 큰 교회에서 파송되고 굉장히 그 상대적 박탈감이 생겨요. 부럽고 전혀 문제가 없어요. 저는. 근데 그런 사람들을 볼 때 오는 그런 실망감 같은 게 컸죠. 그런데 이 코로나 과정을 통해서 이 말씀을 붙들고 또 좋은 베트남 현지 친구들이 많이 생기고, 그들을 위해서 제가 과연 내가 은퇴할 때까지 이 친구들을 케어해 줄 수 있고 이 친구들이 나를 케어할 수 있을까? 이게 기도 제목입니다. 어디서든지 해야 할 일은 분명히 있잖아요. 여러분들이 크게 좋은 교회에서, 사실 제가 하나 더 고백을 드리면, 정 목사님이 허락해서 제가 이 단에 설 수 있는 것도 감사드릴 수밖에 없는 게, 제가 목사된 지 10년 됐는데요, 이렇게 큰 교회 강대상에 쓴 건 오늘 처음입니다. 그리고 제 모교회 소속으로 돼 있는데, 그 저를 안수 보좌해 주신 신 목사님 목회하실 때 그 교회 가서, 다른 교회 가서 선교 이야기한 거 처음이었고 오늘 두 번째예요. 근데 이렇게 크고 예쁘고 좋으신 목사님과 성도분들 앞에서 베트남을 같이 나눌 수 있는 기쁨을 허락해 주셔서 너무 하나님께 감사드리고요. 제가 아까 눈물은 아마 평생 못 지을 것 같아요. 그 아이들의 모습. 제가 그 성탄절에는 이제 저희 모교회 여성교회에서 뭐 조금 돈을 이렇게 후원해 줘갖고 부모 없는 아이들하고 맹인들을 한 30명 정도 초청해서 이렇게 파티를 해요. 아내하고 저하고 이제 김밥을 뭐 한 100줄 싸서 이렇게 나눠서 먹이고 하는데, 오히려 그 아이들을 보면서 그냥 애처로운 마음이 있었지만, 그 멀쩡한 부모 밑에서 밥을 못 먹는 아이들이 그 표정은 어떻게 보면 더 슬펐던 것 같아요. 네. 그건 제가 감정을 추스리지 못한 거는 너무 죄송한데, 그 어려움을 다 극복해 보셨잖아요. 경험해 보셨잖아요. 우리도 뭐 처음부터 좋았던 나라는 아니니까. 하지만 정말 하나님의 은혜로 오늘이 있다면 베트남도 분명히 언젠가 우리와 같은 일을 할 수 있지 않을까 하는 간절한 마음으로, 또 우리 목사님께서도, 정 목사님께서 베트남 선교에 대한 경험도 있으시고 관심도 많이 가져주셔서, 감히 저를 위해서가 아니라 베트남을 위해서 제발 자유롭게 교회 개척하고 예배드리고 교회 활동할 수 있는 나라가 되기를 위해서 기도 감히 부탁드리겠습니다. 예, 오늘 이것으로 마치겠습니다. 감사합니다.